السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں آصفہ محفوظ اور میں نعیم زبیری۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے آج سرگودا میں ایک رہائشی منصوبے کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہاؤسنگ کے شعبے کے فروغ سے اقتصادی سرگرمیوں کو فروغ حاصل ہوگا اور نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے۔ عمران خان نے آج سرگودا میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ شوگر مل مالکان اور طاقتور مافیا نے قیمتیں بڑھا کر اور ٹیکس چوری کر کے عوام کی جیبوں سے 126 ارب روپے سے 140 ارب روپے تک کی رقم نکلوا لی۔ عمران خان نے آج ازبکستان کے صدر کے ساتھ آن لائن کانفرنس میں پاکستان اور ازبکستان کے درمیان تجارت اور اقتصادی تعاون مستحکم کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ حکومت نے دہشت گردی ایکٹ کے تحت تحریک طالبان پاکستان پر پابندی لگانے کا فیصلہ کیا ہے۔ کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی نے پنجاب میں زچہ و بچہ کے 4 ہسپتال قائم کرنے کے لیے وفاق کی طرف سے اپنے حصے کے طور پر 11 ارب روپے سے زائد کی منظوری دے دی ہے۔ بحری فوج کے سربراہ نے امریکی وزیر خارجہ سے آج ٹیلی فون پر گفتگو کرتے ہوئے اس بات کا اعادہ کیا کہ پاکستان افغانوں کے زیر قیادت تمام فریقوں کے باہمی اتفاق رائے پر مبنی امن عمل کی ہمیشہ حمایت کرے گا۔ امریکہ نے افغانستان سے اپنی فوج کے بحفاظت اور مربوط انخلا کے لیے اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر کام کرنے کا اعلان کیا ہے۔ روس کے سفیر نے کہا ہے کہ پاک روس تعلقات کا مستقبل شاندار ہے اور ان کے دو طرفہ تعلقات معمول کی رفتار سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ کشمیر کے بارے میں پارلیمانی کمیٹی کے چیئرمین نے کہا ہے کہ بھارت مقبوضہ کشمیر میں کشمیریوں کی منظم معاشی ناکہ بندی کرنے کے لیے ایک شرانگیز منصوبے پر عمل پیرا ہے۔ بھارت میں کانگریس کے رہنما سیف الدین سوز نے کہا ہے کہ دفعہ 370 کی منسوخی ایک غیر آئینی اقدام ہے اور کشمیری اس کے خلاف آواز اٹھانے کا پورا حق رکھتے ہیں۔ ایران نے اسرائیل پر نیتانز میں اپنی اہم ایٹمی تنصیب کو نقصان پہنچانے کا الزام عائد کرتے ہوئے 60% تک یورینیم کی افزودگی شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ سینچورین میں تیسرے T20 میچ میں جنوبی افریقہ نے پاکستان کو جیت کے لیے 204 رنز کا ہدف دیا ہے۔ اور اب خبروں کی تفصیل کے ساتھ پہلے نعیم زبیری۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ رہائش اور تعمیرات کے شعبے پر حکومت کی خصوصی توجہ سے قومی معیشت مضبوط ہوگی اور نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے۔ انہوں نے آج سرگودا میں نیا پاکستان ہاؤسنگ پروگرام کے تحت سستے گھروں کے منصوبے کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہاؤسنگ کے شعبے کے فروغ سے نہ صرف اقتصادی سرگرمیاں یقینی ہوں گی بلکہ عام آدمی اپنے گھر کے خواب کو حقیقت کے روپ میں دیکھ سکے گا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ کم آمدن والے طبقے کو ارزاں نرخوں پر گھروں کی فراہمی کے منصوبوں کے لیے پنجاب کے نواحی شہری علاقوں میں 31 سائٹس کا انتخاب کیا گیا ہے۔ غریب طبقہ ہے، جو سرکاری تنخواہ دار طبقہ، لوور لیول کا، جو مزدور ہیں، جو میکینکس ہیں، جن کے پاس کبھی کیش نہیں ہوتا اپنا گھر بنانے کے لیے، تو یہ اس کے لیے اسپیشلی ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ ابھی 31 سائٹس چوز کی گئی ہے۔ اس وقت پنجاب میں شروع ہوا ہے، چھوٹے شہر اور ان کے ساتھ بنائے گئے ہیں۔ پہلے سے ہی رجسٹریشن کی ہوئی ہے، لوگوں نے ڈیمانڈ دی ہوئی ہے کہ ہم یہاں رہنا چاہتے ہیں۔ 10,000 مہینے کی قسط پہ 10 سال میں اپنا گھر ہو جائے گا۔ اگر یہ 20 سال تک اس کو آگے کر دیں، یہ اور نیچے آ جائے گا، مہینے 5 یا 6,000 کی قسط میں 20 سالوں میں گھر آپ ان کا بن جائے گا۔ منصوبے کے تحت ضلع سرگودا میں 6 مقامات پر 3 مرلے کے 1175 مکانات تعمیر کیے جائیں گے۔ عمران خان نے کہا کہ ملک کی تاریخ میں پہلی بار اتنے بڑے پیمانے اور سب سے کم شرح سود پر ایسی اسکیم شروع کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس ہاؤسنگ منصوبے سے تعمیراتی شعبے کی ترقی کے ذریعے قومی معیشت کو فروغ حاصل ہوگا کیونکہ 30 صنعتیں تعمیراتی شعبے سے منسلک ہیں۔ یہ انشاءاللہ ایک نیشنل پروجیکٹ شروع ہو رہا ہے جس کا اصل مقصد وہ تنخواہ دار طبقہ جو کبھی بھی پیسے اس کے پاس اتنے نہیں اپنا گھر لینے کے لیے، اس کے لیے گھر بھی بن جائیں گے، ملک کی ساری اکانومی بھی چل جائے گی، ویلتھ پہ بھی اضافہ ہو جائے گا، 30 اور انڈسٹری بھی چل جائیں گی اور نوجوانوں کے روزگار بھی بن جائے گا۔ گورنمنٹ نے 3 لاکھ روپے ہر گھر کے اوپر سبسڈی دی ہے۔ پھر ہم نے جو مارک اپ ریٹ ہے اس کے لیے سبسڈی دی ہوئی ہے تاکہ وہ اوپر نہ جائے، تاکہ لوگوں کو کم سے کم قسطیں دینی پڑے گھروں کے لیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے اس موقع پر کہا کہ اس منصوبے کو صوبے کی 146 تحصیلوں تک وسعت دی جائے گی۔ اس سے پہلے وزیر اعظم نے منصوبے کا سنگ بنیاد رکھا اور صاف اور سرسبز پاکستان منصوبے کے تحت اس موقع پر ایک پودا لگایا۔
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने फिर कहा है कि ताकतवर और कमज़ोर के लिए अलग अलग कवानीन नहीं हो सकते, क्योंकि किसी भी माशरे में तबाही हमेशा ताकतवर तबके की वजह से आती है। आज सरगोदा में सहाफ़ियों से बातें करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत ने वफाकी तहकीकाती इदारे के ज़रिए तहकीकात कराईं, जिसने चौंका देने वाली रिपोर्ट दी, जिसमें बताया गया कि किस तरह मिल्क मालिकान और ताकतवर अफराद ने कीमत बढ़ाकर और टैक्स चोरी के ज़रिए पैसा बनाया। एक सवाल के जवाब में इमरान खान ने कहा कि चीनी की कीमत में एक साल के अंदर 26 रुपये फ़ी किलो इजाफा किया गया और मिल मालिकान ने लोगों की जेबों से 140 अरब रुपए निकाल लिए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान तिजारती और माशी ताउन को मुस्तहकम करने की ज़रूरत पर जोर दिया है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ाईयोजेव के साथ होने वाली वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में किया। इमरान खान ने दोनों मुल्कों के दरमियान तरजीही तिजारती माहदे और राहदारी तिजारती माहदे को फौरी तौर पर हतमी शक्ल देने की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान सियासी सिफारती रवाबित समेत सिक्योरिटी और दिफाई ताउन बढ़ाने की अहमियत पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि तालीम, सकाफत और सियाहत के शोबों में बाहमी ताउन को फ़रोग़ देने के लिए भी इक़दामात की ज़रूरत है। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान के माशी सिक्योरिटी मॉडल और जियो इकनॉमिक्स की तरफ बदलती सूरत हाल पर भी रोशनी डाली। मुलाकात में इस साल के आगाज़ में पाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान तयशुदा अफ़गान रेलवे लाइन मंसूबे पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। मंसूबा वस्त एशिया के ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को पाकिस्तान की गवादर, कराची और कासिम की बंदरगाहों से मुंसलिक करने में पहला कदम साबित होगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने उज़्बेक सदर को जनूबी एशिया में अमन और सिक्योरिटी के अमूर से मुतालिक पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से आगाह किया और तनाज़े जम्मू कश्मीर के पुरअमन हल की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने अफ़गानिस्तान में पायदार अमन और इस्तेहकाम की गर्ज से अफ़गान अमन अमल में सहूलत के लिए पाकिस्तान की कोशिशों पर रोशनी डाली। इमरान खान ने कहा कि अफ़गान धड़ों को वसीउल बुनियाद और मुज़ाकरात के ज़रिए जामे सियासी तस्फ़िये के लिए इस तारीख़ी मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म ने बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी के फ़रोग़ और इस्लाम के ख़िलाफ़ मनफी प्रोपेगेंडे की रोकथाम की अहमियत पर जोर दिया। सदर मिर्ज़ाईयोजेव ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को इलाकाई राबितों के हवाले से आला सतह की बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में दावत का इआदा भी किया, जो रवां साल जुलाई में ताशकंद में होगी। ऑनलाइन समिट के अख्ताम पर एक मुश्तरका एलामिया भी जारी किया गया। दोनों ममालिक ने इस मौके पर एक मुआहदे और 2 मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत भी किए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पाकिस्तान में सिख बिरादरी को उनके त्यौहार बैसाखी पर मुबारकबाद देते हुए कहा है कि हुकूमत ने सिख बिरादरी और भारतीय यात्रियों को पाकिस्तान में उनके मुक़द्दस मकामात पर हाज़िरी की खुसूसी इजाज़त दी है। उन्होंने आज एक ट्वीट में कहा कि उन्हें कोरोना वायरस से बचाव के सख्त इक़दामात के तहत लंगर, नकलो हमल और रिहाइश की सहूलियात फराहम की जाएंगी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि पाकिस्तान माशी मुश्किलात के चैलेंजों से निपटने के लिए माशी सिफारतकारी और इलाक़ाई रवाबित की पॉलिसियों को फ़रोग़ दे रहा है। कोरोना की आलमी वबा, माशी सिफारतकारी और इलाक़ाई सलामती के हवाले से आज इस्लामाबाद में एक आला सतह के इजलास की सदारत करते हुए उन्होंने कहा कि हमने जोग्राफियाई सियासी तरजीहात को जोग्राफियाई माशी तरजीहात में बदल दिया है। उन्होंने कहा कि कोरोना की आलमी वबा ने दुनिया की मजबूत और ताकतवर तरीन मईशतों को बुरी तरह मुतासिर किया है। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि आलमी बिरादरी को ख़ित्ते में देरपा अमन के क़याम और भारत के ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियाँ बंद कराने में अपना किरदार अदा करना होगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अफ़गान अमन अमल समेत इलाक़ाई अमन और इस्तेहकाम के लिए अपनी मुखलिसाना कोशिशें जारी रखेगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि पाकिस्तान में सरमायाकारों के लिए जियो इकनॉमिक लोकेशन, इलाकाई रवाबित, बड़ी सारिफ मार्केट और हुनरमंद नौजवानों के लिए मौक़े मौजूद हैं। उन्होंने ये बात इन्वेस्टमेंट फेयर 2021 के इफ्तिताह के मौके पर कही। इस मेले का अहतमाम अक़वाम मुत्तहिदा के इक़्तिसादी और समाजी उमूर के शोबे ने आज न्यूयॉर्क में किया। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि इक़्तिसादी सिफारतकारी अब पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का अहम हिस्सा है। इस हवाले से जियो इकनॉमिक्स पर भरपूर तवज्जो मरकूज़ की जा रही है। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि कारोबार में आसानियाँ देने के हवाले से दर्जाबंदी में पाकिस्तान की मुतासिर कुन तरक्की इस बात की अक्कास है कि हुकूमत की पॉलिसियों पर सरमायाकारों का एतमाद बढ़ रहा है। वफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी चौधरी फवाद हुसैन ने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का 50 लाख घरों की तामीर का वादा अब हकीकत में तब्दील हो रहा है। आज एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि इस वक्त सीमेंट की फ़रोख्त रिकॉर्ड सतह पर है और तरक्की का ये सफ़र जारी और सारी रहेगा। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि हुकूमत ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी लगाने का फैसला किया है और पाबंदी लगाने के हवाले से समरी वफाकी काबीना को भेज दी गई है। आज से पहर इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत पंजाब ने
TLP پر پابندی لگانے کی درخواست کی ہے کیونکہ اس کے کارکنان پرتشدد احتجاج اور توڑ پھوڑ میں ملوث تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ پابندی 1997 کے دہشت گردی ایکٹ کے تحت لگائی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ TPL کے کارکنوں نے ایمبولینسز کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کیں جبکہ سڑکوں اور شاہراہوں کو بند کر کے عوام کی آزادانہ نقل و حمل میں مشکلات پیدا کیں۔ سینکڑوں کووڈ-19 کے مریضوں کے لیے وینٹیلیٹرز کے لیے جا رہی تھی، ان کے راستے میں رکاوٹ کی ہے۔ 2 پولیس والے شہید ہوئے ہیں اور 340 زخمی ہوئے ہیں، اور سوشل میڈیا پر سڑکوں کو بلاک کرنے والے اور بدامنی کا پیغام دینے والوں کے پیچھے قانون پیشہ کر رہے ہیں۔ جن پولیس والوں کو انہوں نے اغوا کر کے ہم سے مطالبے کر رہے تھے، وہ پولیس والے بھی واپس اپنے تھانوں میں پہنچ گئے ہیں۔ شیخ رشید احمد نے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقدیس اور ختم نبوت کسی بھی مسلمان کی طرح حکومت کو بھی انتہائی عزیز ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے ایک متفقہ قرارداد قومی اسمبلی میں لانے کی ہر ممکن کوشش کی لیکن TLP اپنے مطالبات پر مصر رہی جو مناسب نہیں تھے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ امریکہ نے خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کی مسلسل کوششوں کا اعتراف کیا ہے اور وہ 2 طرفہ تعلقات کو مزید بڑھانے کا عزم رکھتا ہے۔ ان خیالات کا اظہار امریکی وزیر خارجہ اینتھونی جے بلنکن نے آج بحری فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ سے ٹیلی فون پر بات چیت کرتے ہوئے کیا۔ بحری فوج کے سربراہ نے کہا کہ پاکستان ہمیشہ افغانوں کے زیر قیادت امن عمل کی حمایت کرے گا جو تمام شراکت داروں کے باہمی اتفاق رائے پر مبنی ہو۔ بات چیت کے دوران افغان امن عمل میں تازہ ترین پیش رفت اور 2 طرفہ تعلقات سمیت باہمی دلچسپی اور علاقائی سلامتی کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاکستان میں جاپان کے سفیر کونینوری مٹسوڈا نے بھی آج راولپنڈی میں بحری فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات کی اور علاقائی سلامتی کی صورتحال اور مختلف شعبوں میں 2 طرفہ تعاون بڑھانے کے لیے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا۔ بحری فوج کے سربراہ نے کہا کہ پاکستان جاپان کے ساتھ اپنے تعلقات کو اہمیت دیتا ہے اور علاقائی سلامتی کے لیے اس کی کوششوں کو سراہتا ہے۔ جاپانی سفیر نے خطے خصوصاً افغان امن عمل کے حوالے سے امن و سلامتی کے لیے پاکستان کے کردار کی تعریف کی اور پاکستان کے ساتھ تعلقات مزید بڑھانے کا عزم ظاہر کیا۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے کہا ہے کہ یہ وقت اپنی افواج واپس اپنے ملک بلانے کا ہے کیونکہ ہم نے متعین شدہ مقاصد حاصل کر لیے ہیں۔ وہ آج برسلز میں نیٹو کے سیکریٹری جنرل جینز اسٹالٹنبرگ کے ساتھ ایک مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان سے افواج کی محفوظ اور مربوط واپسی کے لیے ہم اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ روسی سفیر ڈینیلا گینچچ نے کہا ہے کہ پاک روس تعلقات کا مستقبل شاندار ہے اور 2 طرفہ تعلقات معمول کی رفتار سے فروغ پا رہے ہیں۔ وہ آج اسلام آباد میں انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز کے زیر اہتمام پاک روس تعلقات کے مستقبل کے حوالے سے ایک مذاکرے سے خطاب کر رہے تھے۔ روسی سفیر نے کہا کہ افغانستان طویل عرصے سے دلچسپی اور مفادات کا یکساں علاقہ ہے اور دونوں ممالک بغیر کسی بیرونی مداخلت کے افغان مسئلے کا مستقل حل چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان مغربی مارکیٹوں کی جانب راغب دکھائی دیتا ہے، یہی بات معاشی تعاون کے حقیقی مواقع سے استفادہ کرنے میں بڑی رکاوٹ ہے۔ کراچی سے منتخب ارکان قومی اسمبلی نے آج اسلام آباد میں وزیر توانائی عمر ایوب خان سے ملاقات کی اور ساحلی شہر کے مختلف امور خصوصاً گیس کے مسئلے پر تبادلہ خیال کیا۔ مینیجنگ ڈائریکٹر سوئی سدرن گیس کمپنی اور دیگر اعلیٰ حکام نے ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شرکت کی۔ وفاقی وزیر نے سوئی سدرن گیس کمپنی کو ہدایت کی کہ وہ عوامی نمائندوں کے ساتھ رابطے میں رہے۔ وزیر توانائی نے کراچی میں گیس کی مسلسل فراہمی یقینی بنانے کے لیے نئے منصوبے شروع کرنے کے احکامات بھی جاری کیے۔ ارکان اسمبلی نے مسئلے کے حل کے لیے فوری نوٹس لینے پر وزیر توانائی کے اقدام کو سراہا۔ اطلاعات کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب کی معاون خصوصی ڈاکٹر فردوس عاشقوان نے بے لگام مہنگائی کو قابو کرنے کے حوالے سے اپنے عزم کا اظہار کیا ہے۔ آج لاہور میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت پنجاب نے صوبے کے مختلف علاقوں میں 313 رمضان بازار قائم کیے ہیں۔ معاون خصوصی نے کہا کہ صوبائی حکومت عوام کو امدادی قیمت پر چینی کی دستیابی یقینی بنانے کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ پاک بحریہ کرونا وبا کے پھیلنے کے آغاز سے معاشرے کے پسماندہ طبقوں کی مدد کر رہی ہے۔ ترجمان کے مطابق پاک بحریہ خواتین ایسوسی ایشن نے انسان دوست تنظیموں کے تعاون سے مستحق خاندانوں میں راشن کے سینکڑوں تھیلے تقسیم کیے۔ پاک بحریہ کا جہاز نصر افریقی ممالک کا 3 ماہ کا دورہ کر کے واپس کراچی پہنچ گیا ہے۔ جہاز آفات کے بعد بحالی اور امداد کے مشن پر گیا تھا۔ افریقی ممالک کے سفر کے موقع پر PNS نصر نے جبوتی، سوڈان، بینن اور نائجر کو 1000 ٹن چاول بطور تحفہ دیے۔
जहाज ने मुम्बासा कीनिया का खैर सगाली दौरा भी किया। HADR मिशन का मंसूबा 2020 में नाइजर में सैलाब और खुश्क साली के बायस होने वाली बड़ी तबाही के बाद बनाया गया था। हुकूमत की एंगेज अफ्रीका पॉलिसी के तहत मिशन की मनसूबाबंदी की गई ताकि अफ्रीकी ममालिक के साथ दो तरफा ताउन की राहें खोली जाएं और दोस्ती के रिश्तों को मजीद मुस्तहकम किया जाए। मुल्क में कोरोना वायरस से मजीद 135 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक इस दौरान 48,092 अफराद के कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से 4,681 अफराद में इस वायरस की तशखीस हुई। भारत कोरोना वैक्सीन हंगामी बुनियादों पर दरामद करेगा क्योंकि मुल्क में कोरोना इन्फेक्शन में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। वज़ीर सेहत ने कोरोना केसेस में इजाफे के हवाले से एतराफ़ किया है कि हुकूमत अवामी इज्तिमात को रोकने में नाकाम रही है। ये खबरें रेडियो पाकिस्तान से नश्र की जा रही हैं। चेयरमैन कश्मीर कमेटी शहरियार खान आफरीदी ने भारत पर इल्ज़ाम लगाया है कि उसने गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू और कश्मीर में कश्मीरियों की मुनज़्ज़म मुआशी नाकाबंदी का एक शरअंगेज़ मंसूबा बना रखा है। कश्मीर कौंसल ने एक किताब की तकरीबी रूनुमाई से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि दुनिया की पुरस्रार खामोशी इंसानियत के लिए एक सवाल है और खुशहाल दुनिया को तिजारती मकासद के लिए इंसानियत पर कोई समझौता नहीं करना चाहिए। इंसानियत के नाम पे सो कॉल्ड सेक्युलर स्टेट और फिर हिंदुस्तान की आज की जो फाशिस्ट गवर्नमेंट जो वहां पे कर रही है, ह्यूमन राइट्स, चाहे वो वुमेन राइट्स है, चाहे वो चाइल्ड राइट्स हैं, चाहे वो ओल्ड एज है, जिस तरीके से उसको उठाना चाहिए था उसमें क्यों नहीं उठाया गया। आज का जो ये इनिशिएटिव है, कश्मीर कमेटी की जो एकेडेमिया की जो एडवाइजरी बोर्ड है, ये जो बुक है, ये इसकी गमाजी कर रहा है कि इंशाअल्लाह बेइज़्निल्लाह अब प्रोफेशनल लाइंस पे काम होगा, दुनिया को बताया जाएगा कि असल ग्राउंड रियलिटीज क्या है। कश्मीर मीडिया सर्विस की तरफ से आज जारी की गई एक रिपोर्ट में कहा गया है कि फस्ताई भारतीय हुकूमत इंसानियत के खिलाफ जराइम बिलखसूस मकबूजा जम्मू कश्मीर में किए गए इकदाम की वजह से अपनी गिरती हुई साख को बचाने के लिए रायनिया डायलॉग जैसी तकरीबात की मेज़बानी करके आलमी बरादरी को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि रायसीनिया मुज़ाकरात जिनका आगाज़ 2016 में हुआ, भारत की तरफ से जियो पॉलिटिक्स और जियो इकनॉमिक्स के पुरकशिश बैनर तले मुनक्किद की जाने वाली एक कसीर मुल्की कॉन्फ्रेंस है जो दरअसल भारतीय हुक्मरानों की एक और मुनाफिकाना कार्रवाई है ताकि भारतीय साम्राज्य के मज़मूम मज़ाइम से तवज्जो हटाई जाए। रिपोर्ट में भारत के इस दावे को ऐसी तकरीबात से भारत इंसानी मुआशरे में इस्तेहकाम लाने की कोशिश कर रहा है मुस्तरद करते हुए कहा गया कि भारत अपने हमसाया ममालिक पाकिस्तान और चीन के खिलाफ तखरीबी कार्रवाइयों में मसरूफ़ है, जिससे यूरोपीय यूनियन के डिसइंफो लैब ने हाल ही में पर्दा उठाया है। उधर भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में भारतीय फौजी कोलगाम और दीगर इलाकों में रमज़ानुल मुबारक की पहली रात के वक्त घरों में घुस गए और मकीनों को हरासा किया। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर यूथ सोशल एंड जस्टिस लीग ने आज श्रीनगर में एक मुनक्किदा इजलास में तमाम ज़ेरे हिरासत हुर्रियत रहनुमाओं और कारकुनों की रिहाई का मुतालबा किया। श्रीनगर और दीगर इलाकों में एक बार फिर बैनर्स आवेज़ा किए गए हैं जिनमें कश्मीरियों के इस अज़्म का इयादा किया गया कि हक़ खुद इरादी तनाज़े कश्मीर का वाहिद हल है। भारत में कांग्रेस के सीनियर रहनुमा और साबिक भारतीय वजीर सैफुद्दीन सोज ने कहा है कि दफ़ा 370 की मनसूखी एक तरफा और गैर कानूनी इक़दाम था और कश्मीरी उसके खिलाफ आवाज़ उठाने का पूरा हक़ रखते हैं। उन्होंने ये बात भारत के नायब सदर वेंकैया नायडू के उस बयान की रद्दअमल में कही जिसमें उन्होंने कहा था कि जम्मू और कश्मीर भारत का अटूट अंग है। ईरान ने 60% तक यूरेनियम अफजूदगी का ऐलान किया है, जबकि इससे कबल उसने इसराइल पर इल्ज़ाम लगाया है कि उसने नातांज में उसके जौहरी प्लांट को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। तेहरान में काबीना इजलास के बाद ऐलान करते हुए सदर हसन रूहानी ने कहा कि ईरान आलमी जौहरी तवानाई इदारे के ज़ेरे निगरानी अपना कानूनी पुरअमन टेक्नोलॉजी का प्रोग्राम जारी रखेगा। यह ऐलान वियना में बड़ी ताकतों के साथ 2015 के जौहरी मुआहदे के आया के हवाले से मुज़ाकरात के दोबारा आगाज़ से कुछ देर पहले सामने आया। रेडियो खबरनामे में मुल्की और बैनुल अक़वामी खबरों के बाद अब पेश हैं खेलों की खबरें। सेंचुरियन में खेले जाने वाले तीसरे T20 मैच में जनूबी अफ्रीका के 204 रन के हदफ का ताक़ुब करते हुए पाकिस्तान ने अब से थोड़ी देर पहले तक 111 ओवर्स में 114 रन बनाए थे। इसका कोई खिलाड़ी आउट नहीं हुआ। पहले बैटिंग करते हुए जनूबी अफ्रीका की टीम ने मुकर्ररा 200 ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर 203 रन बनाए। जनूबी अफ्रीका की तरफ से एडन मार्कम 63 रन और जॉन वैन मैलान 55 रन के साथ नुमायां रहे। पाकिस्तान की तरफ से मोहम्मद फवाद ने 22 विकेटें, फ़हीम अशरफ, शाहीन अफरीदी और हसन अली ने एक एक विकेट ली। दोनों टीमें जुमे को सेंचुरियन में चौथा मैच खेलेंगी।
ICC की जानिब से नई दर्जाबंदी के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम नंबर 1 बल्लेबाज बन गए हैं। बाबर आजम ने भारतीय बल्लेबाज और कप्तान विराट कोहली को पीछे छोड़ दिया है और अब एक रोजा बैनुल-अक़वामी मैचेस में सर फहरिस्त हैं। 865 पॉइंट्स के साथ नंबर 1 बल्लेबाज बन गए हैं। ICC ने जिम्बाब्वे के साबिक क्रिकेट कप्तान हेल्थ स्ट्रीक पर तमाम फॉर्मेट के क्रिकेट खेलने पर 8 साल की पाबंदी आयद कर दी है। इससे कबल उन्होंने ICC के एंटी करप्शन ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफवर्जी का एतराफ़ किया। वो दोबारा 28 मार्च 2029 को क्रिकेट खेलने के लिए आज़ाद होंगे। इटली के रोम के ओलंपिक स्टेडियम में रवां साल खेली जाने वाली यूरोपीय चैंपियनशिप शायकीन को मैचेस देखने की इजाज़त दे दी गई है और अब स्टेडियम में कम से कम 25% तमाशाई मैच देख सकेंगे। खेलों की खबरें आपने सुनी और अब हम बुलेटिन में शामिल करेंगे तिजारती खबरें। काबीना की इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने पंजाब में जच्चा और बच्चा के 4 अस्पताल कायम करने के लिए वफाक की तरफ से अपने हिस्से के तौर पर 11.70 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। ECC का इजलास आज इस्लामाबाद में वज़ीर ख़जाना हमाद अज़हर की ज़ेर सदारत हुआ, जिसमें सूद की दरामद पर आयद कस्टम ड्यूटी ख़त्म करने की मंजूरी भी दी गई ताकि सनतों को कपास और सूद की बिला तातुल फराहमी को यकीनी बनाया जा सके और मकामी पैदावार और मजमूई तलब के दरमियान पाए जाने वाले फ़र्क को कम किया जा सके। कमेटी ने बिजली और गैस की तलब के मुताबिक ख़रीदारी के लिए माहाना प्रोडक्शन प्लान की भी मंजूरी दी। आलमी मालियाती फ़ंड की कंट्री नुमाइंदा टेरेसा सैंचेस ने कहा है कि पाकिस्तान के लिए तोसी फ़ंड प्रोग्राम से कुछ बड़े मकासद हासिल होंगे, जिनमें महसूलात की मालियाती पायदारी भी शामिल है। SDPI के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर आबिद क़य्यूम के साथ एक मुलाकात में इज़हार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि ये अग़राज़ व मकासद उस मुल्क के मुस्तक़बिल के समत के लिए ज़रूरी हैं, जिनमें शरह तबादला समेत आज़ाद मरकज़ी बैंक भी शामिल है ताकि कीमतों को इस्तेहकाम हासिल हो। मौजूदा माली साल 2020-21 के पहले 9 माह में ज़रई ट्रैक्टर्स की पैदावार में 57.53% इजाफा हुआ और यूनिट्स की तादाद 36,600 से बढ़ी है, जबकि गुज़श्ता साल इसी अरसे के दौरान यूनिट्स की तादाद 23,200 थी। पाकिस्तान ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के आदाद शुमार में कहा गया है कि पिकअप और मुसाफिर बसों की पैदावार में भी इजाफा हुआ है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज तेज़ी का रुझान देखा गया। KSE 100 इंडेक्स 262 पॉइंट्स के इजाफे के बाद मार्केट के अख्तिताम पर 45,311 पॉइंट्स पर बंद हुआ। आज मजमूई तौर पर 380 कंपनियों के हिस्से का लेन देन हुआ। सैफायर फाइबर कंपनी के हिस्से की कीमतों में सबसे ज़्यादा 49 रुपये 99 पैसे का इजाफा, जबकि नेस्ले पाकिस्तान के हिस्से की कीमतों में 40 रुपये की कमी हुई। नेशनल बैंक के ऐलान के मुताबिक रुपये और दीगर गैर मुल्की करेंसियों के दरमियान शरह तबादला अमरीकी डॉलर कीमत ख़रीद 151 रुपये 22 पैसे और कीमत फ़रोख्त 154 रुपये 78 पैसे, यूरो 179 रुपये 82 पैसे और 184 रुपये 6 पैसे, सऊदी रियाल 40 रुपये 28 पैसे और 41 रुपये 32 पैसे। आज कराची में 10 ग्राम सोने की कीमत 87,877 रुपये रही। कराची पोर्ट ट्रस्ट पर गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 91,203 मेट्रिक टन सामान की नकल व हमल हुई। ये थी अब तक की तिजारती खबरें और अब पेश हैं कुछ खबरें फ़न की दुनिया से मुताल्लिक़। नामवर गुलकार आरिफ लोहार ने कहा है कि मैंने हमेशा अपने दिल की आवाज़ से गाया है, जिसे हर दौर में पजीराई मिली है। न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैरून ममालिक से भी बेपनाह मोहब्बत मिली है, जो मेरी ज़िंदगी का सबसे कीमती असासा है। खुसूसी गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि मैंने गुलकारी के साथ फिल्मों में अदाकारी भी की। उन्होंने कहा कि लाइव कॉन्सर्ट के दौरान हज़ारों अफराद का मजमा होता था, जिसकी वजह से गाने वाले का हौसला बढ़ जाता था, लेकिन बदकिस्मती से कुछ सालों से ये सिलसिला मुनक़ता है। उन्होंने कहा कि आज पाकिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल बहुत बेहतर हो चुकी है, जिसमें हमारी पाक फ़ौज ने मरकज़ी किरदार अदा किया है और मैं अपने बहादुर जवानों को सलाम पेश करता हूँ, जिन्होंने अपनी जानों का नजराना देकर हमारी हिफाजत की। ऐसे में पाकिस्तान की मशहूर अदाकारा मनाल खान ने भी अपने ख्यालात का इजहार करते हुए माह रमज़ान को साल का पसंदीदा वक्त करार दिया है। मनाल खान ने इंस्टाग्राम पर अपनी तस्वीर शेयर की और अपने मद्दाहों के लिए खूबसूरत पैगाम जारी करते हुए लिखा कि रमज़ानुल मुबारक साल का बेहतरीन वक्त है। अदाकारा ने अपने पैगाम में दुआ भी लिखी कि अल्लाह ताला हम सब पर मेहरबानी करे, आमीन। जवाब में मद्दाहों ने भी मनाल खान को माह मुक़द्दस की मुबारकबाद दी और उनकी दुआ पर कमेंट्स में आमीन भी लिखा।
پاکستان فلم انڈسٹری کے سینئر اداکار، پروڈیوسر اور فلم ساز ایس سلیمان 80 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ اہل خانہ کے مطابق ایس سلیمان کو ایک عرصے سے فالج کا مرض لاحق تھا اور وہ ذیابیطس کے مرض میں بھی مبتلا تھے۔ ان کی اہلیہ زریں کا کہنا ہے کہ ایس سلیمان 1 سال سے مختلف اوقات میں نجی ہسپتال میں زیر علاج رہے۔ ان کی نماز جنازہ جمعے کو نجی سوسائٹی میں ادا کی جائے گی۔ فلم ڈائریکٹر ایس سلیمان ماضی کے اداکار سنتوش کمار اور درپن کے چھوٹے بھائی تھے۔ ان کی پہلی فلم گلفام 1961 میں ریلیز ہوئی۔ انہوں نے 60 سے زائد فلموں کی ہدایت کاری کی، جن میں اناڑی، زینت، باجی، محبت، آگ جیسے جانتے نہیں اور دیگر فلمیں شامل ہیں۔ نامور اداکار ہمایوں سعید نے کہا ہے کہ اگر فلمیں بننے کا سلسلہ بلا تعطل جاری رہے گا تو انڈسٹری کھویا ہوا مقام حاصل کر لے گی۔ کامیابی اور ناکامی کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں اور ناکامی کے خوف سے کبھی بھی منصوبوں کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ ایک انٹرویو میں ہمایوں سعید نے کہا کہ جب بھی تواتر سے فلمیں بنائی گئیں تو اس سے انڈسٹری کو تقویت ملی اور جب اس میں تعطل آیا تو انڈسٹری دوبارہ زبوں حالی کا شکار ہو گئی۔ نامور گلوکارہ سائرہ نسیم نے کہا ہے کہ آج کل جو سوشل میڈیا پر آ جائے وہی گلوکار بن جاتا ہے، لیکن حقیقت میں گلوکاری انتہائی مشکل کام ہے۔ موسیقی کی باریوں کو سمجھنے کے لیے سالوں لگ جاتے ہیں، تب جا کر کوئی گلوکار اس پر دسترس حاصل کر سکتا ہے۔ ریڈیو نیوز بلیٹن میں اب ہم شامل کریں گے سائنس کی دنیا سے کچھ خبریں۔ چاند تک خلائی مشن بھیجنے والی فرم آئی اسپیس نے کہا ہے کہ وہ اگلے سال چاند پر متحدہ عرب امارات کی خلائی گاڑی کو روانہ کرے گی جو خلا بازوں کے بغیر ہوگی۔ یہ پروگرام اس خلیجی ملک کی جانب سے اپنے خلائی پروگرام کو وسعت دینے کی کوششوں کا حصہ ہے۔ متحدہ عرب امارات نے ستمبر 2020 میں اعلان کیا تھا کہ وہ 2024 تک راشد نامی خلائی جہاز لانچ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ معروف پاکستانی نامیاتی کیمیاءداں ڈاکٹر سلیم الزماں صدیقی کی 27ویں برسی آج منائی گئی۔ سائنسدانوں نے تحقیق کے بعد کہا ہے کہ پلاسٹک سازی میں استعمال ہونے والے 2 عام کیمیکل دماغ کو بہت شدید نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ پلاسٹک کی تھیلیاں ہوں یا بوتلیں، ان میں بی پی اے اور بی پی ایس عام استعمال ہوتے ہیں۔ ایک عرصے سے ان دونوں کیمیائی اجزاء کے مضر اثرات پر بحث ہوتی رہی ہے، لیکن حالیہ تحقیق سے بی پی اے اور بی پی ایس کے انسانی دماغی خلیات پر مضر اثرات ریکارڈ ہوئے ہیں اور شاید یہ منفی اثرات بہت دیر تک برقرار رہ سکتے ہیں۔ یونیورسٹی آف سوکوبا کے سائنسدانوں نے کہا ہے کہ اگر باقاعدگی سے ورزش کی جائے اور وزن کم کیا جائے تو اس سے جگر کی بظاہر عام لیکن خطرناک بیماری نان الکوہلک فیٹی لیور بیماری میں کمی کی جا سکتی ہے۔ مطلب یہ کہ ورزش جگر کے لیے بہت مفید ثابت ہو سکتی ہے۔ اور اب آج کے موسم کی رپورٹ۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک، جبکہ سندھ اور جنوبی بلوچستان میں گرم رہا۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران بلوچستان، پنجاب، بالائی سندھ، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اس دوران چند مقامات پر ژالہ باری بھی ہوگی۔ آج سب سے زیادہ گرمی سبی، جیکب آباد، لاڑکانہ، سکر، روہڑی، رحیم یار خان، بہاولپور اور بہاول نگر میں پڑی، جہاں کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 41 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ملک کے مختلف شہروں میں آج ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت یہ رہے: اسلام آباد اور کراچی 33 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 37، پشاور 32، کوئٹہ 27، گلگت 26، مظفر آباد 31، مری 22، سری نگر 20، جموں 36 اور لیہ 12 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اور اب آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم نے آج سرگودا میں ایک رہائشی منصوبے کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہاؤسنگ کے شعبے کے فروغ سے اقتصادی سرگرمیوں کو فروغ حاصل ہوگا اور نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے۔ عمران خان نے آج سرگودا میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ شوگر مل مالکان اور طاقتور مافیا نے قیمتیں بڑھا کر اور ٹیکس چوری کر کے عوام کی جیبوں سے 126 ارب روپے سے 140 ارب روپے تک کی رقم نکلوا لی۔ عمران خان نے آج ازبکستان کے صدر کے ساتھ آن لائن کانفرنس میں پاکستان اور ازبکستان کے درمیان تجارت اور اقتصادی تعاون مستحکم کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ حکومت نے دہشت گردی ایکٹ کے تحت تحریک طالبان پاکستان پر پابندی لگانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اور سنچونین میں تیسرے T20 میچ میں جنوبی افریقہ نے پاکستان کو جیت کے لیے 204 رنز کا ہدف دیا ہے۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے فرحان علی، سپروائزر شعبہ اردو منصور الرشید، مدیر ہوم ڈیسک چودھری ضمیر اشرف، مدیر فورن ڈیسک اور کھیلوں کی خبریں فریحہ حسن، مدیر تجارتی خبریں نور حسین چنڈ، مدیر سائنس اور فن کی خبریں اور کوارڈینیشن ایڈیٹر یاسر اسلم،
मुदीर आला राना गुलाम मुस्तफ़ा, निगरान आला मोहम्मद तारिक चौधरी। पेशकश शोबा खबर रेडियो पाकिस्तान। मज़ीद खबरों और तज्ज़ियों के लिए हमारी वेबसाइट है radio.gov.pk। और आप रेडियो पाकिस्तान के ऑफिशियल फेसबुक पेज रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ पर खबरनामे की बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कर सकते हैं। इसी के साथ आसिफा महफूज और नईम ज़ुबैरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।